How? I know everyone must have had this question in their mind. Don't worry guys, you will get answer of your every question in this section. And I assure you that you will not be bored in this session. So we are not a teachers and students, we are friends. So I just want to tell you one thing. गोष्ट छोटी आहे पण त्याचा अर्थ खूप मोठा आहे. प्रत्येकाची पूर्ण होतात. स्वप्न प्रत्येकाची पूर्ण होतात. फक्त आपल्यामध्ये जिद्द असायला हवी आणि आपण त्यासाठी मेहनत करायला हवी. थँक्यू. नाव I hand over this session to Miss Pranali Doshi. Over to you, Pranali. Thank you, Vahida. Guys, she was Vahida Mullah. She's a pharmacist. She's started with Cognizant since last year. She's goal-oriented too. She's a firm believer of happy smiles and hopes. Well, very good afternoon, everyone. Once again, the family of Blog welcomes you all to such a colorful session. Next. I'm Miss Pranali Praveen Doshi and pharmacist. Right now, I'm writing blogs. Plus, I spend my time in doing crafting. And yes, I am a homemaker. Yes, I am this and I love this. Anyways, next. So guys, why are we here? Why today came to be? Today, the session is going to be very important, or we can say it's going to be very necessary, because we are here with a small question that can social media be a source of passive income? And the short word and one word answer is yes, and the answer is freelancer. I hope you all guys have went a recent talk by Vardhaman Gandhi. If not so, no problem. We're here to deal with the same. Next. So, आता लॉकडाऊन पिरियड मध्ये वर्क फ्रॉम होम हे जस्ट एक स्ट्रॅटेजी किंवा ट्रेंड वी कॅन से फॅन्टसी झालेले. बट तुम्ही सगळे म्हणाल की वर्क फ्रॉम होम जस्ट ऑलरेडी डिग्री अचिव्हर किंवा जॉब अचिव्हर या लोकांसाठीच आहे. बिंग स्टुडंट वी कॅन नॉट डू इट सो. बट हा तुमचा खूप मोठा बोर्ड गैरसमज आहे. आता तुम्ही म्हणाल ते कसं. सो या क्वेश्चनचा आन्सर देण्यासाठी आपल्याकडे अजून 2 स्पीकर्स आहेत. नेक्स्ट. So today we have with us Master Vardhaman Gandhi. He is a pharmacist. Right now he's pursuing his MBA in HR and marketing from ICAR University to Ahmedabad. In the family of Blogbuzz, he is a blogger too. He deals with the network and affiliate marketing. Guys, doesn't it sound very interesting? Yes, and he's a great motivator of us. And I think from today he'll be of yours too. If you have any suggestions or want any suggestions related to network and affiliate marketing, you can go and contact personally to Vardhaman. Next. And we have with us our next speaker, that is Komal Sankhe. She's a pharmacist too. She has completed her successful 1-year journey with TCS with best ratings, and the journey is still on. Being the family of bloggers, she is a blogger too. She is the best artist and DIY. So I just request you all guys to hang on or to give your next few minutes to us, because they are going to have the short time few presentations over here and also the demo session. So I hand over this session to Ms. Komal Sankhe. Please, Komal. Hey, thanks Pranali for the brief introduction. And hello everyone. It's a great pleasure to have you here. So why we are here today? Before starting freelancing, इट्स अ ब्रीफ. म्हणजे कालपासून म्हणजे जेव्हापासून आम्ही सांगितलं सगळ्यांना की आम्ही एक सेशन अरेंज करतोय, तर खूप जणांचा असं क्वेश्चन होतो की नक्की काय, म्हणजे तुम्हाला आमच्याकडून नक्की काय हवंय. तर काय हवंय असं नाही, बट कधी कधी असं होतं की आम्ही खूप लेट स्टार्ट केलं आता ब्लॉगिंग. व्हॉट इज ब्लॉगिंग? भरपूर जणांचा क्वेश्चन आहे की ब्लॉगिंग काय आणि मग फ्रीलान्सिंग काय. तर जस्ट शॉर्ट मध्ये सांगते की फ्रीलान्सिंग किंवा ब्लॉगिंग, तर स्टार्ट आम्ही ब्लॉगिंगने केलं पहिल्यांदा. ब्लॉगबज आमच्या वेब पेजचं नाव आहे ब्लॉगबज. तर ब्लॉगबज मध्ये आम्ही आतापर्यंत 2-3 ब्लॉग पोस्ट केले. तर थर्ड वाला ब्लॉग होता आमचा अबाउट फ्रीलान्सिंग. सो फ्रीलान्सिंग म्हणजे काय हे आम्ही आधी सांगतो तुम्हाला. तर बाय फ्रीलान्सिंग, तर फ्रीलान्सिंग एक इझी लँग्वेज मध्ये सांगितलं तर इट्स ऑल अबाउट गेटिंग ऑफ फ्रॉम द रिलेशनशिप दॅट यू ऑलरेडी हॅव, अँड
प्ले विथ ऑल द ऑप्शन्स. म्हणजे आता जे तुम्ही लाईफमध्ये करताय, वेदर इट इज फुल टाइम, मग तुम्ही जॉब करताय ऑर एज्युकेशन, जे पण काय करताय ते सोडून दुसरं काहीतरी स्वतः एक आउट ऑफ द बॉक्स जाऊन एक्सप्लोअर करण्यासाठी इट्स अ गुड चॉईस और इट्स अ गुड ऑप्शन. सो व्हॉट इज फ्रीलान्सिंग? मग एम्प्लॉई वर्सेस फ्रीलान्सिंग. आता फ्रीलान्सिंग थोडक्यात काय झालं सांगायचं तर एक टाइम बाउंड जे पण आपण काय करतो कोणाशी पण, इदर इट इज कॉन्ट्रॅक्ट और रेग्युलरच्या लाईफ, ते सोडून काहीतरी स्वतःला एक्सप्लोअर करण्यासाठी. मग तुम्ही त्याच्यामध्ये तुमचं पॅशन यूज करू शकता और तुमचे टेक्निकल स्किल्स जे पण काय रिलेटेड टू तुमच्या स्ट्रीम, मग ते तुमचे टेक्निकल स्किल्स म्हणजे तुमची स्ट्रीम जे तुम्ही शिकताय स्टडी करताय त्याच्याशी रिलेटेड सुद्धा असू शकतो. सो व्हॉट इज एम्प्लॉई डज? 9 hours वर्किंग, 9 to 6 काही पण जे शिफ्ट असेल और 3 शिफ्ट, मग त्यांच्यातली तुमची कुठली शिफ्ट असेल ती तुम्ही करता. अर्निंग, हा तुम्ही ओव्हर टाइम करू शकता. डिपेंडिंग अपॉन युअर ओव्हर टाइम तुम्हाला तुमची कंपनी पे करत असते, बट दॅट स्पेसिफिक अमाऊंट. अँड समटाइम्स असं होतं की तुम्ही सॅटिस्फाईड सुद्धा नसता त्या ओव्हर टाइमशी. मग असं वाटतं की अरे व्हॉट वी आर डुईंग विथ आवर लाईफ. हर टाइम एक क्वेश्चन होतो की मला काहीतरी दुसरं करायचंय, मी या जॉबसाठी नाही बनलेले किंवा बनलेलो. किंवा माइंडसेट, एक बॉसी नेचर असतं लोकांचं की हा मला हे नाही करायचं, पण माझा बॉस मला फोर्स करतोय की नाही तू हे करायचे आणि तू या टाइम बाउंड मध्ये करायचे, अदरवाईज यू विल हिट कंप्लायन्स आणि मग तुम्हाला सगळ्यांना आन्सर देण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल असतात. बट फ्रीलान्सिंग मध्ये तेच काय, तुम्ही काही पण तुम्ही तुमचा जॉब स्वतः चूज करू शकता. तुम्हाला काय करायचंय, असं नाही की मी एकच जॉब, आता मी जो जॉब करते तर ठीक आहे, मी एक स्पेसिफिक काम आहे जे मी डेली करते तेच मला डेली करायचे थ्रू आउट माय करिअर. पण फ्रीलान्सिंग मध्ये असं आहे की तुम्ही डेली म्हटलं तरी तुम्ही नवीन क्लायंट चूज करू शकता, डेली म्हटलं तरी तुमची नवीन स्ट्रीम चूज करू शकता, तुमचे वर्किंग आवर्स तुम्ही स्वतः फिक्स करू शकता. किंवा अमाऊंट सुद्धा की हा मी हे काम करते आणि मला या कामासाठी एवढे एवढे पे झाले पाहिजेत, ते तुम्ही स्वतः डिसाईड करू शकता. दिस इज ऑल अबाउट काय फ्रीलान्सिंग मध्ये तुम्हाला ऍडव्हान्टेज आहेत एम्प्लॉईज किंवा एक जॉब करण्याच्या पेक्षा. सो प्रत्येक वेळेला आपण असं म्हणतो की एव्हरी कॉइन हॅज टू साइड्स. जसं पॉझिटिव्ह साईड आहे तशीच एक निगेटिव्ह साईड असते, डार्कर साईड, ब्राईटर साईड. असं नाही की फ्रीलान्सिंग इज एव्हरीथिंग किंवा एक पॅसिव्ह इन्कमचा जो सोर्स आहे तो प्रत्येक वेळेला बरोबर असेलच असं नाहीये. किंवा हे मी आय वुड नॉट प्रेफर टू से की हा जे काय आहे ते पॅसिव्ह इन्कमच आहे आणि तुम्ही तेच करा थ्रू आउट द लाईफ. काहींचा माइंडसेट असतो की नाही मला 9 to 6 जॉब करायचा आहे, जेवढं मला बॉस सांगेल मी तेवढंच काम करणार आहे आणि आय डोंट वॉन्ट टू डू मोर. मग इथे प्रोज आणि कॉन्स फॉर फ्रीलान्सिंग. मग त्याच्यामध्ये जसं मी सांगितलं मागाशी फ्लेक्सिबिलिटी, तुम्ही तुमचे वर्किंग आवर्स स्वतः निवडू शकता. नंतर तुमची सॅलरी तुम्ही स्वतः डिसाईड करू शकता. तुम्हाला कोणासोबत कोलॅबोरेट करायचंय, तुम्हाला काम कोणासोबत करायचे, तुम्ही तुमचे कलिग्स आणि तुमचे क्लायंट तुम्ही स्वतः चूज करू शकता. बट बिसाइड्स दॅट एखादा जॉब करत असतो, मग तो प्रायव्हेट सेक्टर असेल किंवा गव्हर्नमेंट सेक्टर असतं, एक असतं की हा लाईफ टाईम मला एक अश्युरन्स राहतो की माझा जॉब नाही जाणार. ठीक आहे, मला आज ऑफिसला नाही जावं वाटलं मी नाही जाणार आहे, पण माझा जॉब आहे. सुट्टी घेतली, हा ठीक आहे, लॉस ऑफ पे गेलं तरी पण माझा जॉब आहे माझ्याकडे, मी जाऊ शकते, परत जॉईन करू शकते, मला कोणी काढणार नाहीये. तर ती सिक्युरिटी इथे नाही राहत, कारण की इथे वोल अँड सोल, डिस्ट्रक्टर अँड मेकर ऑफ युअर सेल्फ इज यू आर द ओनली वन. तसं जॉबमध्ये नाही की हा टीम मेंबर्स आहेत माझं काम करू शकतात, तिथे तुम्ही रिस्पॉन्सिबल नसता. बट इथे होल अँड सोल यू आर द ओनली पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर युअर सक्सेस अँड फॉर युअर कंप्लायन्सेस व्हॉट एव्हर आर दे. लॉस ऑफ बेनिफिट्स जे मगाशी सांगितलं की हेल्थ इन्शुरन्स किंवा तुमचं एक रिटायरमेंट नंतरचा जो तुमचा प्लॅन असतो तो तुम्हाला अश्युअर नाही करता येत इथे फ्रीलान्सिंग मध्ये, जो तुम्हाला जॉब केल्यानंतर भेटतो की हा 30 वर्षाची मी सर्व्हिस केली आणि त्याच्यानंतर मला आता काही टेन्शन नाहीये, मी काम नाही केलं तरी माझी मला रिटायरमेंट नंतरची जी पण काय पेन्शन वगैरे आहे ते भेटणार आहे. हा एक त्याचा डिसएडव्हान्टेज आहे फ्रीलान्सिंग मध्ये की जोपर्यंत तुम्ही काम करत आहे तोपर्यंत यू विल गेट द ऍडव्हान्टेज ऑफ मनी व्हॉट एव्हर इट इज. नेक्स्ट. सो जसं सांगितलं की तुम्ही तुमचे वर्किंग आवर्स, तुमचे क्लायंट्स आणि तुमची सॅलरी तुम्ही डिसाईड करू शकता स्वतः. सो
here we can say more than freelance job, it's like an entrepreneur experience. म्हणजे स्वतःचे बॉस. आणि असं नाहीये की इथे जसं बिझनेस स्टार्टअप करायला तुम्हाला काहीतरी इन्व्हेस्टमेंट लागते, तर अशी इथे तुम्हाला इन्व्हेस्टमेंट पण नाही लागणार आहे. जस्ट काय हवंय तुम्हाला, तुमच्याकडे लॅपटॉप हवंय, जो तुमचा लॅपटॉप और फोन काहीही चालेल, आणि प्लस तुमचं एक अकाउंट हवंय ज्याच्यावरती तुम्ही तुमचं प्रोफाईल बनवता की आय एम एबल टू डू दिस जॉब, किंवा हे माझे प्रोफेशन, मी हे करू शकतो, बाय प्रोफेशन मी हे काम करू शकते. जस्ट एक अकाउंट तुमच्याकडे हवंय अँड एव्हरी वन विल गेट इन टच विथ यू सो दॅट यू विल गेट द जॉब. नेक्स्ट स्लाइड. सो वेन वी टॉक अबाउट करिअर, मग हे फ्रीलान्सिंग मध्येच असं नाही, कोणतंही करिअर, मग तुम्ही जॉब करत असाल किंवा फ्रीलान्सर किंवा जे काही तुम्ही लाईफमध्ये करत असाल, इट्स अ थंब रूल की जे पण तुम्ही प्रॉमिस कराल ते तुम्ही राखलं पाहिजे. म्हणजे काय की जे तुम्ही क्लायंटला किंवा कोणालाही सांगताय की या टाइम मध्ये मी एवढं एवढं काम करेन आणि हा मी ते करेन का, तर तुम्ही मला त्याच्यासाठी पैसे देणार आहे, तर मग मी त्या टाइम मध्ये आणि क्वालिटी विथ क्वांटिटी काम ते दिलं पाहिजे. तर आणि इट्स अ थंब रूल आणि इट्स अ ब्लँकेट स्टेटमेंट फॉर ऑल. असं नाही की ह्या स्ट्रीम मध्ये एवढंच काम आहे, त्या स्ट्रीम मध्ये तेवढंच नाही. ऍज अ फ्रीलान्सर किंवा कोणतंही काम लाईफ मध्ये करताना जे तुम्ही हातात घेतलंय ते पूर्ण करा, त्याच्याशिवाय तुम्ही कधीच सक्सेसफुल नाही होणार लाईफ मध्ये. तर देर आर 3 काइंड ऑफ ऍटिट्यूड्स, नॉट इन अ फ्रीलान्सर, पण काहीही तुम्ही लाईफ मध्ये कोणताही जॉब करत असाल तर हे 3 ऍटिट्यूड, इफ यू हॅव एनी वन ऑफ देम, प्लीज ट्राय टू ओव्हरकम दोज. कारण की हा ऍटिट्यूड जर तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही लाईफ मध्ये कुठे सक्सेस नाही होणार. स्पून फीडर, आता इथे पिक मध्ये काय दिसतंय, फ्री प्रेस एनी की टू स्टार्ट. मग ती पोरगी काय बोलते की वेअर इज द एनी की. मग आता सपोज फॉर एक्झाम्पल सिम्पल मध्ये आम्ही सांगतोय की हा फ्रीलान्सिंग मध्ये हे तुम्ही करू शकता, बट इट्स युअर जॉब अँड इट्स युअर ड्युटी की तुम्ही याच्यानंतर स्वतः कुठेतरी जाऊन एफर्ट्स घ्याल की हा मग त्याच्यासाठी काय काय साईड्स आहेत. असं नाहीये की आम्ही मधूनच तुम्हाला कुठेतरी सोडू की हा इथून पुढे आम्हाला काही तुम्ही विचारू नका, बट वी विल ट्राय टू आन्सर एव्हरी क्वेश्चन ऑफ युअर. पण तरी पण एक तुमची ड्युटी आहे, तुमच्याकडून पण इनिशिएट झालं पाहिजे की हा आम्ही पण स्वतः काहीतरी करतो. कुठे अडकलं आधीमध्ये की हा इथून पुढे आम्हाला खरंच नाही समजत आहे, वी विल ट्राय टू हेल्प यू. पण कुठेतरी प्रत्येक वेळेला स्वतः एक इनिशिएटिव्ह घेतलं पाहिजे की हा मी हे करेन, मी माझ्यापासून स्टार्ट करेन. देन इम्पेशंट, आता सांगायचं झालं तर ऑनलाईन बिझनेस किंवा कोणता पण जेव्हा तुम्ही स्वतः स्टार्टअप करत असता, तर स्टार्टअप करताना एक पेशन्स हवे असते. जर तुम्ही म्हणाल की नाही मला आत्ता या क्षणाला लगेच पाहिजे, आपण सिंपल आपली डिग्री घेत असतो एक, म्हणजे बाय प्रोफेशन जेव्हा पण आपण एक डिग्री होल्डर होतो तर त्यासाठी पण आपण 4 वर्ष, आणि जर एखाद्याने पीजी करायचं म्हटलं अजून एक्स्ट्रा 2 वर्ष, और डिप्लोमा करायचं म्हटलं तर आधीचे 2 वर्ष, एवढे एफर्ट्स आपण स्वतः डिग्री घेण्यासाठी करतो. आणि त्याच्यानंतर मग जॉब. मग असं पण नाही की मला जॉब भेटला म्हणजे सगळं झालं, जॉब घेण्यासाठी आपण स्टार्व करत असतो, त्याच्यानंतर तो जॉब टिकवण्यासाठी पण आपण तेवढंच सफर करतो. मग थोडे पेशन्स आपण इथे पण दाखवू शकतो. कोणताही बिझनेस स्टार्ट करताना किंवा कोणताही स्टार्टअप जेव्हा स्वतःपासून स्टार्ट करतो, ट्राय टू बी पेशंट. इम्पेशंट झाला की मला आत्ताच हवंय तर काय नाही होणार, यू विल लूज पेशंट, यू विल लूज युअर टेम्पर, आणि मग काही नाही होऊ शकत पुढे. अँड देन कंप्लेनर्स, आता जेव्हा आपण एखादा जॉब करतो और कॉलेजमध्ये असतो, मग पेपर एखादा हार्ड गेला की अरे क्वेश्चन टफ होते, किंवा नाही माझा काय पेन खराब झाला, मला टाइम नाही पुरला, माझं रायटिंगचं स्पीड कमी होतं, एन नंबर ऑफ रिझन्स आपल्या डोक्यात असतात. जेव्हा पण आपण कुठेतरी कळतं आपल्याला की हा कुठेतरी आपण कमी पडतोय, तर आपल्याकडे लगेच रिझन्सची लिस्ट तयार असते की हा याच्यामुळे माझं हे असं इथे ते अडकलंय, अदरवाईज मी जस्ट एकदम रॉक केलं असतं, हे केलं असतं, असं होतं. आणि जेव्हा आपण फ्रीलान्सर किंवा कोणताही स्वतःचा बिझनेस स्टार्ट करतो, तर तुम्ही स्वतः असता रिस्पॉन्सिबल प्रत्येक गोष्टीसाठी, आणि इथून पुढे कधी पण रिस्पॉन्सिबल व्हायला शिका. जोपर्यंत तुम्ही स्वतः रिस्पॉन्सिबल नाही होणार, तुम्ही आन्सर शोधायचा ट्राय नाही करणार की बाबा मी कुठे चुकलो किंवा चुकले. आणि जोपर्यंत तुम्ही स्वतःच कुठे चुकला हे तुम्ही स्टार्ट नाही करत, अनालाइज स्वतः नाही करत, तोपर्यंत तुम्ही असंच ब्लेम करत राहणार दुसऱ्यांना की ते त्याच्यामुळे झालं, माझ्यामुळे नाही झालं. नेक्स्ट स्लाइड. So here is a comprehensive list of all the skills that you need to have, or you need to improvise yourself as a freelancer. Yes, I'm a freelancer. तर freelancer आता कोणतं पण जेव्हा तुम्ही जॉब स्टार्ट करता किंवा ड्युरिंग द लाईफ पिरियड,
जेव्हा लाईफ तुम्ही स्टार्ट करता प्रत्येकाचा एक वे असतो स्वतःची लाईफ जगण्याचा. मग काही काहींचं असतं की हा मी हे काम आहे ना, तर काही काहींचं असतं की हा रेग्युलरचे सपोज डेली लाईफ मधले जे तुमचे काम आहेत, तर तुम्ही ते काम एखाद्याच असतं की मी खूप स्पीड मध्ये करते, काही काहींचं असतं की नाही मला खूप टाइम लागतो हे करायला, मी हे नाही करत किंवा मला हे नाही जमत. मग प्रत्येकाचा एक स्किल असतो लाईफ जगण्यासाठी, प्रत्येकाचे स्किल्स वेगवेगळे असतात. दोन मग ह्याच्यामध्ये की एक टेक्निकल स्किल्स जे तुम्ही तुमच्या थ्रू आउट द स्टडी जे तुम्ही काय शिकत असता ते तुमचे टेक्निकल स्किल्स, अँड अनदर वन इज तुमचे सॉफ्ट स्किल्स जे काय असतील ते. मग सॉफ्ट स्किल्स मध्ये खूप काही येतं. मग त्याच्यामध्ये तुमच्या हॉबीज असतील किंवा एखादं काम करण्यासाठी जो तुमचा ऍटिट्यूड आहे टुवर्ड्स लाईफ किंवा टुवर्ड्स कोणताही दृष्टिकोन जो म्हणता तुम्ही प्रत्येक गोष्टीकडे बघण्याचा, तो खूप मॅटर करतो तुमच्या थ्रू आउट लाईफ मध्ये. सो नेक्स्ट इज की नॉन प्रोफेशनल स्किल किंवा जे म्हणतो सॉफ्ट स्किल जे काय गरजेचे आहेत, ज्या तुम्ही हॉबीज पण म्हणू शकता की त्या तुमच्या हॉबीज आहेत आणि त्याच्यामधून तुम्ही तुमचे पैसे कमवू शकता. तर ते नेक्स्ट आपण बघूया की काय काय करू शकता तुम्ही तुमच्या हॉबीज मधून पण. तर नेक्स्ट लाईन. सो इथे पण पहिल्यांदा बघताना नॉन टेक्निकल स्किल्स जे आहेत त्याच्यामध्ये एक आहे की जस्ट स्टार्ट करायचंय. म्हणजे मला काही माहिती नाहीये काय नक्की, बट मला कुठून तरी स्टार्ट करायचंय आणि माझ्याकडे काही एक्सपिरियन्स नाहीये, तर डोंट वरी. असं प्रत्येक वेळेला असं नाही होत की तुम्हाला एक्सपिरियन्स हवाच आहे, पण असं असतं की हा मी काही 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 कॉमन काम आहे जे मी करू शकते रेग्युलर सुद्धा. तर त्याच्यामध्ये हे लाईक आर्टिकल सबमिशन, कस्टमर सर्व्हिस, डेटा एंट्री, कॉपी टायपिंग, आर्टिकल रिरायटिंग. तर हे ह्याच्यातले काही काही स्किल्स आहेत ते तुम्ही रेग्युलर लाईफ मध्ये पण करू शकता. और जरी नसतील करत तरी नो वरीज, तुम्ही डाऊन द लाईन किती पण 3-4 महिन्यामध्ये हे काम शिकू शकता. असं नाहीये की तुम्हाला काहीच येत नाहीये, एखादं तरी स्किल्स असतं, बट कुठून तरी बट जस्ट स्टार्ट करा. आणि मग एखादा प्रोजेक्ट तुम्हाला आला आणि त्याच्यानंतर जरी तुम्ही म्हटलं की हा एखादा व्हिडिओ मी याच्यासाठी बघू शकते की नक्की काय आहे ते. मग आता जस्ट लाईक आर्टिकल रिरायटिंग किंवा कॉपी टायपिंग, पीडीएफ टू वर्ड. आता पीडीएफ टू वर्ड, एक्सेल, पॉवर पॉईंट हे कन्वर्ट करायला कोणाला पण येतं, बट जरी इफ यू नीड एक्सपर्टीज तर तुम्ही यू कॅन टेक हेल्प फ्रॉम गुगल, ज्याच्याकडे सगळं होल अँड सोल सगळं ते आपल्याला त्याच्याकडून माहिती आणि फ्री मध्ये आहे हे सगळं. सो यू कॅन युटिलाइज दॅट वेबसाईट्स ऑल्सो. आणि पुढे अजून आहेत आमच्याकडे वेबसाईट्स ज्याच्या थ्रू तुम्हाला ऑनलाईन कोर्सेस पण भेटू शकतात, सो दॅट यू विल इम्प्रुव्हाइज युअर सेल्फ. आणि जर असं म्हणजे तुम्ही स्टार्टलाच म्हटलं की नाही आय हॅव टू बी परफेक्शनिस्ट, जर तुम्ही स्टार्टलाच बोलला की नाही मला परफेक्शनच हवंय, तर मग यू विल लूज युअर कॉन्फिडन्स. एकदा कॉन्फिडन्स लो झाला की परत मग स्टार्टअप करणं परत अवघड आहे नंतर. सो ही झाली थोडी लिस्ट. जर तुम्हाला अजून लिस्ट हवी असेल की झिरो एक्सपिरियन्स आणि माझ्याकडे काहीतरी पॅशन आहे रेग्युलर डेली रुटीन मध्ये, माझ्याकडे काहीही पॅशन आहे, तर ग्रुपवरती मी सेशन झाल्यानंतर परत थोड्या टाइम मी अजून याच्यामध्येच या क्रायटेरियामध्ये अजून तुम्ही काय काय करू शकता विथ झिरो एक्सपिरियन्स मी तुम्हाला थोड्या टाइम नंतर शेअर करेन ग्रुपवरती. नेक्स्ट. सो सम प्रायर एक्सपिरियन्स ऑर द नॉलेज नीडेड. याच्यामध्ये जसं सांगितलं पहिल्यांदा, जसं सांगितलं की झिरो एक्सपिरियन्स, मला काही एक्सपिरियन्स नाही बट जस्ट तुम्हाला स्टार्ट करायचंय काहीतरी आता, तर तुम्ही ते करू शकता. आणि हे जे काही स्किल्स आहेत जे तुम्ही 3 to 6 months मध्ये ग्रॅप करू शकता, मग त्याच्यासाठी वेबसाईट्स आहेत पुढे. किंवा असं याच्यामध्ये अजून एक सजेस्ट करेन की एकट्याने करण्यापेक्षा जर तुम्ही टीम मध्ये केलं की हा मला हाफ स्किल्स येतात दुसऱ्यालाही येतात, तर दोन्हींचं पण तुम्ही कॉमन मर्ज करून एक चांगलं व्यवस्थित करू शकता. एखादी साईट तुम्ही व्यवस्थित चालवू शकता फ्रीलान्सिंग साठी. मी असं नाही सजेस्ट करत की एकट्याने करा, कारण की एकट्याने ऍज ह्युमन टेंडेन्सी आहे की आपण एकटं सर्व्हाइव्ह नाही करू शकत कुठे. वी नीड कम्युनिटी. सो कम्युनिटी पाहिजे तर इट्स बेटर की तुम्ही फ्रेंड्सला कनेक्ट करा आणि फ्रेंड सोबत एक करा. एक असतं ना की हा मला ग्रुप स्टडी करायचंय, मग मला पटकन होतं. जेवढा स्टडी आपण लास्ट नाईट किंवा एक आठवड्याभर आधी केलेलं असतं पेपरच्या आधी, तेच कधी पण एक्सपिरियन्स तुम्ही केला असेल की हाफ अन आवर मध्ये जे फ्रेंडने येऊन सांगितलेलं असतं की कोणता पण क्वेश्चन येऊ देत, हा या चॅप्टर मधला हा क्वेश्चन आला की मी एवढंच लिहायचं परफेक्ट, आणि ते 20 मिनिटांमध्ये सांगितलेलं असं लक्षात राहिलेलं असतं आणि फुल पेपर एकदम स्टोरी टेलिंग सारखं 5 मार्क्ससाठी. तसंच फ्रेंड्सची हेल्प घ्या आणि थ्रू आउट द 3 मध्ये तुम्ही हे सगळे जे काय तुम्ही समजू शकता, तुम्हाला म्हणजे कळतील की बाबा ह्याच्यामध्ये काय करायचंय. तर रिपोर्ट रायटिंग, हे ब्लॉगिंग
आता ब्लॉगिंग जसं तुम्हाला वाटत असेल की आम्ही ब्लॉगिंग म्हणजे वेगळं काहीतरी करतोय किंवा नक्की काय आहे, तर ब्लॉगिंग हा फ्रीलान्सिंगचाच पार्ट आहे. एखादा ब्लॉगर आहे ज्याच्याकडे खूप सारा कंटेंट आहे, त्याला ब्लॉग पोस्ट करायचं, तर ते हायर करतात ब्लॉगर्सला, जे प्रोफेशनली ब्लॉगिंग करतात त्यांना हायर करू शकता. आता जे आम्ही करतोय ती आमची स्वतःची, आम्ही दुसऱ्या कोणासाठी नाही करत, हे आम्ही स्वतः करतोय. बट इफ यू आर गुड ब्लॉगर, तुम्ही पोस्टिंग मध्ये वगैरे सोशल मीडिया जर तुम्ही खूप व्यवस्थित हँडल करू शकत असाल, तर तुम्ही दुसऱ्यासाठी पण ब्लॉगिंग करू शकता. खूप सारे लोक आहे जे हायर करतात प्रोफेशनल ब्लॉगर्सला, किंवा रायटिंग स्किल तुमच्या जर असतील व्यवस्थित, तर खूप सारे जॉब्स आहेत त्याच्यामध्ये जे तुम्हाला जे लोक तुम्हाला हायर करतात. हे डेमॉन्स्ट्रेशन मध्ये नंतर तुम्हाला थोड्या टाइम मी वर्धमान सांगेल की त्याच्यामध्ये नक्की काय काय करू शकता तुम्ही लोक. सो सिग्निफिकंट एक्सपिरियन्स द एक्सपर्ट इज नीडेड. तर याच्यामध्ये आता जसं मगाशी सांगितलं की झिरो एक्सपिरियन्सशी तुम्ही पण स्टार्ट करू शकता, किंवा तुमच्याकडे थोडासा एक्सपिरियन्स आहे आणि तुम्हाला अजून स्वतःला ग्रूम करायचं, तर तुम्हाला तो टाइम सुद्धा भेटू शकतो थ्रू आउट द टाइम. पण काही बिझनेस आहेत किंवा काही फील्ड्स आहेत जिथे तुम्हाला एक्सपर्ट असायलाच पाहिजे. तर ते हे काय काय याच्यामध्ये, जसं की बिझनेस प्लॅन्स किंवा इव्हेंट मॅनेजमेंट, इव्हेंट प्लॅनिंग, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला थोडं तरी आधी एक्सपिरियन्स असला पाहिजे. एकदम स्टार्टला तुम्हाला कोणी नाही, कारण की काही फील्ड आहेत की त्याच्यामध्ये कंपनीची किंवा क्लायंटची रिक्वायरमेंट असते की तुम्ही काय केलंय आधी, आम्हाला ते बघायचं, कारण की ते पण रिस्क नाही घेऊ शकत, किंवा ते त्यांची जी पण इमेज आहे ते स्टेक वरती नाही ठेवू शकत की अरे तुम्ही काहीच नाही केलं आणि ऍज अ फ्रेशर आम्ही तुम्हाला कसं काम देऊ. ते डायरेक्ट त्यांची रेप्युटेशन स्टेकवर नाही ठेवणार. सो इथे तुम्हाला थोडासा एक्सपिरियन्स पाहिजे. मग ह्याच्यासाठी तुम्ही ऑनलाईन कोर्सेस करू शकता. मग काही कोर्सेस आहेत जे फ्री आहेत, काही आहेत जे सर्टिफाईड कोर्सेस आहेत आणि तुम्हाला त्याच्यासाठी सम अमाऊंट इन्व्हेस्ट करावी लागेल. यू कॅन असं कितीतरी गोष्टी ज्याच्यासाठी आपण इन्व्हेस्टमेंट करत असतो, तर इथे का नाही, मग जर आपला याच्यामधून जर एक ब्राईट फ्युचर होत असेल नंतर क्रिएट, तर वाय नॉट, वी शुड अँड वी कॅन. तर इथे प्रूफ रिडिंग किंवा स्लोगन स्पीच रायटिंग, तर जर क्रिएटिव्ह असेल, भरपूर जण आता आजकाल असं असतं की हम लोग को कंटेंट चाहिए, आम्हाला ओरिजिनल कंटेंट काहीतरी हवं. इफ यू थिंक यू आर क्रिएटिव्ह, भरपूर असतात आता युट्यूब वरती, जसे कॅरेमिनाटीचे व्हिडिओ बघता किंवा काय, तर इट्स ऑल अबाउट कंटेंट, की तुमच्याकडे कंटेंट काय. जर तुम्ही ओरिजिनल कंटेंट देऊ शकत असता, तर तुम्हाला इकडे तिकडे सफर करायची गरज नाही. तिथे भरपूर जण आहेत जे तुम्हाला वेलकम करतात की या आणि आम्हाला कंटेंट द्या, आमच्यासाठी काम करा. बट असं आहे की हा कुठे जायचं आणि काय करायचं, तर फ्रीलान्सिंग इज द आन्सर. तुम्ही सांगा की हा मी क्रिएटिव्ह आहे, मी हे करू शकते. खूप कंपनीज आहेत ज्या रेडी आहेत की तुम्हाला किती पैसे हवेत, आम्ही तुम्हाला हायर करतो. नेक्स्ट स्लाइड. ॲज अ फार्मसिस्ट, म्हणजे आम्ही फार्मसीला बिलॉंग करतोय चौघं पण जे ब्लॉगबस टीम मध्ये आहेत ते. सो ही वाली स्लाइड फार्मसीवाल्यांसाठी स्पेशली आहे की ते फार्मसीमध्ये काय काय करू शकतात. तर मेडिकल कोडिंग, मेडिकल रिसर्च, मेडिकल रायटिंग, व्हर्च्युअल असिस्टंट, मार्केट रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च, ॲज अ क्लिनिकल रिसर्च असोसिएट आणि हेल्थकेअर प्रोडक्ट और सर्व्हिस प्रमोशन, ज्याला आपण MR म्हणतो. बट मार्केटिंगमध्ये पण परत आहे की अफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, देन फेसबुक मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ॲज वी कॅन से. तर या सगळ्यांमध्ये करू शकतो. तर आता फार्मसीचं खूप जणांचं असतं की अरे नाही, आम्हाला QA/QC मध्ये जॉब भेटणार, किंवा एकतर मग IT मध्ये, जसं विजिलन्स म्हणा, किंवा अजून काही असतील की हा आम्हाला फिजिकली तिथे जाऊनच काम आहे, किंवा मेडिकलमध्ये भरपूर जणांचं असतं की फार्मसी केली म्हणजे काय की मी मेडिकलमध्ये जाऊन बसणार किंवा प्रोडक्शनमध्ये जाणार, त्याच्या पलीकडे काय माहित नसतं. तर तसं काही नाहीये. देर आर एन नंबर ऑफ ऑनलाईन कोर्सेस की त्याच्यामधून तुम्हाला सर्टिफिकेशन भेटू शकतं की हा तुम्ही हे करा. मेडिकल कोडिंग मध्ये पण इव्हन खूप सारे ऑनलाईन जॉब्स आहेत, म्हणजे ते लोक टेम्पररी हायर करतात की एवढा प्रोजेक्ट आहे आमच्याकडे, एवढा आठवड्याचा, महिन्याचा, आणि त्यासाठी तुम्हाला कोडिंग करायचं. जर तुम्हाला माहिती आहे कोडिंग म्हणजे करताय तुम्ही, तर वाय नॉट, तुम्ही पार्ट टाइम जॉब पण करू शकता मेडिकल कोडिंग मध्ये. इव्हन लिंक्डइन मध्ये किंवा Naukri.com वर त्याच्यावर जरी गेला तरी पार्ट टाइम जॉब, तुम्हाला तिथे कंपनीत पण जायची गरज नाहीये. आणि आफ्टर लॉकडाऊन और दिस कोरोना पॅन्डेमिक, दिस इज गोना बी न्यू नॉर्मल. इव्हन इथून पुढे तुमचे इंटरव्ह्यूज पण प्रोबॅबली होऊ शकतात ऑनलाईन. असं पण नाहीये की तुम्हाला तिथे जाऊन, फिजिकली जाऊन तिथे तुम्हाला इंटरव्ह्यू द्यायचे. जसं वर्धमाने लास्ट टाइम एक ब्लॉग पण आय गेस पोस्ट केला होता व्हिडिओ रिझ्युमिंग वरती. तर असे काही आहेत इथून पुढे की आता यू हॅव टू बी डिजिटली लिटरेट.
डिजिटली इलिटरेट राहून आता इथून पुढे काही फायदा नाहीये. सो ट्राय टू बी डिजिटली इलिटरेट अँड डिजिटली अपडेटेड. मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज, कारण की इथून पुढे कोणी तुम्हाला विचारणार नाही की तुमची डिग्री, व्हॉट डिग्री यू होल्ड किंवा व्हॉट पर्सेंटेज यू हॅव सिक्युअर्ड किंवा काय नक्की तुमचे तुम्हाला टेक्निकल स्किल्स काय काय येतात हे कोणी नाही विचारणार. तुमचा ऍटिट्यूड कसा आहे जॉब करण्यासाठी, तुम्ही फिजिबल आहात का त्या सिच्युएशनला पूर्ण कसं होल्ड करताय, हँड होल्ड करताय त्याच्यावरती डिपेंड आहे. आणि जर तुमच्याकडे एक पॅसिव्ह इन्कमचा सोर्स असेल तर आतापासून स्टार्ट केलं आणि स्वतःला ग्रूम करायला स्टार्ट केलं तर काय नाही, इट्स अ गुड थिंग. नो. नेक्स्ट स्लाइड. ऑलवेज ट्राय टू हॅव फेथ इन युअर सेल्फ, की मी काहीतरी वेगळं करू शकतो. म्हणजे असं नको व्हायला डिग्री झाल्यानंतर, आता जसं की फायनल इयरचे स्टुडंट्स आहेत त्यांचं अजून फिक्स नाहीये की एक्झाम होणार आहे की नाही होणार आहे, किंवा त्यांना जॉब भेटणार आहे की नाही भेटणार आहे, और ते कुठे जॉब करणार आहेत किंवा काय करणार आहेत. दे हॅव फ्यू, म्हणजे त्यांच्याकडे आता खूप थोडा टाइम आहे. म्हणजे मी असं नाही म्हणत की त्यांना काही येतं किंवा काही येत नाही हे बघण्यापेक्षा ते आता काय करू शकतात इथून पुढे. भले त्यांना लगेच जॉब भेटेल, काही जणांकडे अजून 6 महिन्यांनी जॉब भेटेल, पण मग तोपर्यंत ह्या काही गोष्टी आहेत जे ते शिकू शकतात, किंवा याच्यामधून पण ऑनलाईन कोर्सेस भरपूर आहेत जे शिकू शकतात आणि त्याच्यानंतर त्यांना एक फुल टाइम जॉब पण ते सिक्युअर करू शकतात इथून सुद्धा. सो नाव नेक्स्ट इज द टेक्निकल स्किल्स. टेक्निकल स्किल म्हणजे स्पेसिफिक, की बाबा इंजिनिअरिंग केलं तर मग त्याच्यामध्ये की म्हणजे सपोज लँग्वेजेस असतील तुमच्या किंवा जे पण तुमचे सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट असेल. आता इंजिनिअरिंगचं एवढं काही आयडिया नाहीये, बट तरी काही फ्रेंड्स आहेत आमचे ज्यांच्यासोबत आम्ही तुम्हाला कनेक्ट करून देऊ शकतो अबाउट इंजिनिअरिंग, की तुम्ही ऑनलाईन ॲज अ फ्रीलान्सर तुम्ही काय काय करू शकता. आणि मेडिकलचं जसं मगाशी सांगितलं. आणि असं नाहीये की फक्त तुम्ही टेक्निकलीच जॉब करू शकता. भरपूर सारे असे पण आहेत की हा ठीक आहे मला प्रोफेशनली आता नाही करायचंय, जस्ट मी स्टार्ट करते आणि मला कुठून तरी करायचंय आणि आय एम नॉट प्रिटी मच शुअर की मी माझे टेक्निकल स्किल्स यूज करून मी जॉब करू शकते की नाही. सो वाय नॉट टू स्टार्ट फर्स्ट फ्रॉम युअर सॉफ्ट स्किल्स. पहिले सॉफ्ट स्किल्सने स्टार्ट करा, हळूहळू थोडे ऑपॉर्च्युनिटीज इकडचे तिकडचे घेत सगळ्यांसोबत डिस्कस करून मग टेक्निकल स्किल्सकडे वळा. उगाच आधी असं नाही म्हणत आहे की तुम्ही फार्मसी केले, तुम्ही इंजिनिअरिंग केलं किंवा इंजिनिअरिंगमध्ये पण परत, और इफ यू आर स्टुडंट ऑफ कम्प्युटर सायन्स, मग असं नाही की तुम्ही तुमच्या प्रोफेशननी स्टार्ट करा, असं काही नाहीये. तुमचं पॅशन पण तुमचं करिअर होऊ शकतं. नेक्स्ट स्लाइडमध्ये किंवा जेव्हा डेमॉन्स्ट्रेशन दाखवू तेव्हा तुम्हाला कळतील की तुमचं ॲज अ पॅशन सुद्धा तुमच्याकडे एवढे सारे ऑप्शन्स आहेत जे तुम्ही ॲज अ प्रोफेशनल नाही करू शकत. म्हणजे ॲज अ प्रोफेशनल तुमच्याकडे कमी ऑप्शन्स आहेत, ज्याच्यापेक्षा जास्त तुमच्याकडे सॉफ्ट स्किल्ससाठी जास्त ऑप्शन आहेत. नेक्स्ट हे एक मिनिट, बॅक साईड इकडे. एक बॅकची स्लाइड घे, मागची की स्लाइड. हा, तर मी मगाशी जसं सांगितलं की तुम्हाला जर काही एक्सपिरियन्स नसेल, युअर विथ झिरो एक्सपिरियन्स, आणि तुम्हाला काहीतरी ग्रॅब करायचं ऑपॉर्च्युनिटीज थ्रू आउट युअर करिअर नेक्स्ट जे काय असतील त्या, तर त्याच्यासाठी जसं सांगितलं मगाशी की या थोड्याशा वेबसाईट आहेत ज्याच्यावरती अवेलेबल आहेत, जिथून तुम्ही काही तुमचे जर डाऊट्स असतील ते क्लिअर करू शकता. आणि हे फ्री आहेत. आणि सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट की तुम्हाला असं वाटतं की अरे ऑनलाईन आहे म्हणजे हे खरंच सिक्युअर आहे का किंवा सेफ आहे का, तर हा, ते सेफ आहेत आणि म्हणजे सर्टिफाईड आहेत सगळ्या ज्या पण काही साईट्स आहेत त्या. आणि अजून ज्या ब्लॉगमध्ये वर्धमाननी पोस्ट केल्या होत्या बाकीच्या 7-8 बाकीच्या ज्या वेबसाईट होत्या, आम्ही जे तुम्हाला नेक्स्ट डेमॉन्स्ट्रेशन दाखवू ते freelancer.com वरती दाखवू, बट अशात अजून भरपूर साऱ्या वेबसाईट आहेत ज्या सेफ आहेत. आणि प्रत्येक असं म्हणजे जेव्हा तुम्ही एखादा काय म्हणतात रिसर्च पेपर वगैरे पब्लिश करता एखाद्या मॅगझिनमध्ये, तर प्रत्येक मॅगझिनचे एक रूल्स असतात की आम्हाला एवढा फॉन्ट साईज पाहिजे, आम्हाला काय म्हणजे वर्डची लिमिट आम्हाला स्पेसिफिक पाहिजे. तसं प्रत्येक वेबसाईटसाठी रिक्वायरमेंट्स पण वेगवेगळ्या असतात. काहींचं असं असतं की हा एवढे स्किल्स आम्हाला पाहिजेत आणि एवढे अमाऊंट झाले की मग तुम्ही विड्रॉ करू शकता किंवा काहीही, म्हणजे इव्हन ट्रान्झॅक्शनचे मोड्स वगैरे किंवा तुमच्या पर्सनल इन्फो ज्या काय असतील, किंवा काहींचं असं असतं की एक्सपिरियन्स लोकच पाहिजेत आम्हाला. तर अशा भरपूर साऱ्या वेबसाईट्स आहेत ज्याच्या थ्रू तुम्ही जाऊ शकता. कम्पेअर करा की मला कुठली वेबसाईट वरती माझं अकाउंट काढायचंय आणि मग स्टार्ट करा. टेक युअर टाइम.
पहिल्यांदा स्टार्ट करताना कधी गडबड करू नका, स्वतःला अनालाइज करा फर्स्ट. पहिल्यांदा जसं 11वी 10वी झाली की पहिलं असतं की आता मी सायन्स घेऊ, आर्ट्स घेऊ, कॉमर्स घेऊ, खूप सारे डिस्कशन. 10वीचा रिझल्ट लागला की असे सगळे पॅरेंट्स वगैरे येतात, सगळ्यांचे असे एकत्र बसलेलो असतो आणि मग ठरवतो की मला काय करायचंय. अगेन द सेम थिंग, 12चा रिझल्ट लागल्यानंतर मी इंजिनिअरिंग करू, मी मेडिकल करू, मी काय करू नक्की, खूप सारे ऑप्शन्स असतात. तसं इथे पण खूप सारे ऑप्शन्स आहेत तुमच्याकडे, पण गडबड करू नका. टेक युअर टाइम, इकडे तिकडे विचारा. पहिल्यांदा इकडून गुगल वरून सर्च करा बाबा कोणत्या साइट्स नक्की बाबा सिक्युअर आहेत, काय आहेत, आणि मग स्टार्ट करा. नेक्स्ट. सो गुरुमंत्रा टू गेट सक्सीड, और वी कॅन से टिप्स. नक्की काय करायचे मला स्टार्ट करताना? सगळ्यात पहिल्यांदा तर मी म्हणेन की जस्ट स्टार्ट करा, कुठून पण करा, बट जस्ट स्टार्ट करा. आणि स्टार्ट करा मीन्स की ठीक आहे, 0 एक्सपिरियन्स आहे, पण तुमच्याकडे खूप सारी मोठी लिस्ट आहे, त्यातून तुम्ही आय गेस 20 ऑप्शन्स चूज करू शकता. की मला एवढ्यामध्ये मला इंटरेस्ट आणि हे मी करू शकते, अँड आय एम डॅम प्रिटी मच शुअर की मी हे तर एवढं नक्कीच करू शकते. कुठून तरी पण स्टार्ट करा. स्टार्ट केल्याशिवाय रेस सुरू कशी होणार? जोपर्यंत ती जे स्टार्ट वाला फ्लॅग आहे तो तुम्ही जिथून स्टार्ट करत नाही तोपर्यंत पुढे कसे जाणार? सो पहिल्यांदा तर मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज की स्टार्ट करा पहिलं, देन डोंट गिव्ह अप इन फर्स्ट 100 days. ॲज अ सेड, डिग्री घेण्यासाठी म्हणजे एक ॲज अ डिग्री होल्डर, ॲज अ बॅचलर, जेव्हा आपण म्हणतो की मी ग्रॅज्युएट आहे, मग त्याच्यामध्ये मग आपण सांगतो की हू इज कोमल साळुंखे, मग मी सांगते येस आय एम अ फार्मासिस्ट, आय एम अ प्राऊड फार्मासिस्ट. किंवा इंजिनियर असतात की मी इंजिनियर आहे, किंवा अजून एन नंबर ऑफ स्ट्रीम्स असतील तर ते सांगतात की ही डिग्री मी घेतली आहे. तर ती डिग्री घ्यायला पण आपण 4 वर्ष, मग त्याच्यामध्ये खूप साऱ्या एन नंबर ऑफ स्लीपलेस नाईट्स असतात, आपल्याला पेपर आहे, सबमिशन आहे, खूप सारे एफर्ट्स तेव्हा घेत असतो. मग आता जे फायनल इयर, ज्यांनी आता झालंय फायनल इयर किंवा जे जॉब करतायत, त्यांच्याकडे थोडा कमी टाइम असेल आता स्वतःला ग्रूम करायला. बट जे ज्युनियर्स आहेत, 2nd इयर, 3rd इयर, फायनल इयर, जेवढा एफर्ट्स म्हणजे ठीक आहे तुम्ही 100% एफर्ट्स तुमच्या अकॅडमिक्ससाठी घेताय, तर जस्ट 10% एफर्ट्स घ्या इथे. कारण की जसं तुमचं करिअर थ्रू आउट म्हणजे जर तुम्ही जे पण तुमची स्ट्रीम निवडली आहे तुम्ही आणि जे तुम्ही डिग्री होल्ड करताय, ते जसं तुमचं लाईफ लॉंग जाणार आहे की माझी आयडेंटिटी ही आहे, तसंच हे पण 100 दिवस जे स्टार्ट द्या. आणि कुठलं पण करताना एक पेशन्स खूप इम्पॉर्टंट आहे. सो 100 दिवस तरी ऍटलिस्ट पहिले गिव्ह अप नका करू की मला कोणाचाच अजून आला नाहीये, किंवा आलंय ते पण सॅटिस्फाईड नाहीये, मी जे अमाऊंट ते लोक पे करतात त्यात मी सॅटिस्फाईड नाहीये. रिमेंबर वन थिंग, इट्स नॉट अबाउट मनी. स्टार्टला जेव्हा पण करता एक सॅटिस्फॅक्शन असतं की मी वेगळं काहीतरी करते, असं एक म्हणजे एक ऍडव्हेंचर म्हणून किंवा एक पॅशन म्हणून स्टार्ट करा. मग पुढे बघा की बाबा मला किती भेटतायत, काय भेटतायत, तो नंतरच आहे. पण आधी की मला खरंच करता येतंय का, पहिल्यांदा तो कॉन्फिडन्स गेन करा की हो मला करता येते. देन राईट अ कस्टम प्रपोजल. आता आय गेस मेनी ऑफ यू हॅव देअर अकाउंट्स ऑन लिंक्डइन. मग लिंक्डइन काय आहे तर प्रोफेशनली तुम्ही एकमेकांसोबत कनेक्ट होता. मग कनेक्ट होताना तुम्ही तुमचे स्किल्स टाकता, मग तिथे तुम्ही तुमचे प्रोफेशनल स्किल्स टाकता नो. त्याच्यामुळे काय होतं, जेव्हा पण कंपनी सर्च करतात की आम्हाला जॉब आम्ही सीक करतोय, सगळ्यांना हायर करणार आहे आता, आणि हायरिंगसाठी आम्हाला हे पाहिजे, मग तुम्हाला नोटिफिकेशन येते की येस यू आर परफेक्ट फॉर दिस जॉब, तुम्हाला नोटिफिकेशन येतं. तसं सेम की मला हे काम येतं, मग तुम्ही एक प्रॉपर प्रपोजल सेंड करता. प्रॉपर प्रपोजल म्हणजे कस्टम प्रपोजल एक सिम्पल लँग्वेज मध्ये म्हटलं तर तुम्ही तुमचं CV बनवता. तर CV मध्ये तुम्ही पहिल्यांदा काय करता, एक कव्हरिंग लेटर असतं सिम्पल की माय नेम इज दिस अँड आय वॉन्ट टू बिकम अ पार्ट ऑफ इस्टीम ऑर्गनायझेशन, आणि मला करिअरचा ग्राफ एकदम वरती गेलेला बघायचंय. ॲज सिम्पल ॲज दॅट. कस्टम प्रपोजल म्हणजे सेम की माझे हे स्किल्स आहेत आणि मला असं काम करायचंय, हे झालं कस्टम प्रपोजल. जर तुम्हाला त्याचा सुद्धा फॉर्मॅट हवा असेल की मी ड्राफ्ट कसं करू, माझं फर्स्ट कस्टम प्रपोजल मी ड्राफ्ट कसं करू, वी कॅन हेल्प यू आउट गाईज. देन कम्प्लीट युअर प्रोफाईल. जसं पहिल्यांदा प्रपोजल तुम्ही सेंड करता की मला मी हे करू शकते आणि मी तुम्हाला प्रपोजल सेंड करते. जर तुम्हाला वाटलं की ठीक आहे हे सुटेबल आहे आमच्या कामासाठी, तर ते लोक परत रिप्लाय करतात आपल्याला की हे काम आहे आणि इफ यू वॉन्ट टू जॉईन यू कॅन. तसंच मग कम्प्लीट प्रोफाईल पूर्ण की काही जॉब सपोज म्हणजे एक्सपर्टीज
जे लागतात आपल्याला काही फील्डमध्ये, तर तुम्ही एखादे ऑनलाईन कोर्सेस केले असेल, त्याचं तुमच्याकडे सर्टिफिकेट वगैरे असेल किंवा तुम्हाला माहिती की हा हे मी करू शकते, तर तुम्ही तुमचे सर्टिफिकेट्स पण अपलोड करू शकता. सो दॅट त्यांना पण एक अश्युरन्स येईल की हा मला हे काम येतं. मग ते लोक अश्युरिटी असते की हा हिला हे काम येतं और शी इज कॅपेबल फॉर दिस वर्क. चूज युअर निश. निश म्हणजे काय की कम्फर्ट झोन. तुम्ही तुमचं कम्फर्ट झोन पहिले चूज करा. असं नाही की हा मी हे करते पण मला ते ट्राय करायचं म्हणून मी ते करू का, तर तसं नाही. स्टार्टला पहिल्यांदा कॉन्फिडन्स घेण्यासाठी किंवा कारण की इथं असं आहे की तुम्ही अननोन पर्सन कडून काम घेताय करायला. जर तुमच्याकडून ते काम नाही झालं तर काय, त्याचे कॉन्सिक्वेन्सेस आपल्यालाच फेस करायला लागणार आहेत. कधी पण एक कम्फर्ट झोन चूज करा की हा हे काम मी करू शकते आणि मग पुढे जा. मग त्यासाठी सांगितलं की पहिलं स्वतःला अॅनलाइज करा की मला काय काय येतं. जोपर्यंत एक तुम्ही जॉब इंटरव्ह्यू साठी एक क्वेश्चन असतो एचआरचा पहिल्यांदा की टेल मी समथिंग अबाउट युअर सेल्फ. आणि कधी कधी ट्रिकी क्वेश्चन्स काय असतात की हे कोमल टेल मी समथिंग अबाउट युअर सेल्फ. मग आता जर त्यांना माहिती आणि ऑलरेडी जेव्हा पण आपण जातो त्यांनी तो सीव्ही फुल रीड केलेला असतो, पूर्ण सीव्ही त्यांनी रीड केलेला असतो की माझ्या हॉबीज काय आहेत. आणि मग ते विचारतात की हे कोमल टेल मी समथिंग अबाउट युअर सेल्फ. मग मी असं स्टार्ट नाही करणार की हाय माय नेम इज कोमल, कधीच नाही करणार. जस्ट डिस्क्राईब करायला शिका स्वतःला पहिलं की हु इज कोमल किंवा हु इज, आता इकडे असतील श्वेता आहे, प्रणाली आहे, बाकी मग हु इज श्वेता और हु इज प्रणाली, हु इज प्रसन्न, हु इज वर्धमान. प्रत्येकाचं असं की तुम्हाला विचारलं की तुम्ही कोण आहे, तर तुम्ही एक स्वतःला क्वेश्चन विचारा की मी काय किंवा मी काय करू शकते, मी कोण आहे, माझ्या कॅपॅबिलिटीज काय आहेत, माझे विकनेस काय आहेत, आणि जर विकनेस असतील तर ओव्हरकम मी काय कसं करू त्याच्यावरती हे. सो याच्यासाठी मग एक तुमचा कम्फर्ट झोन तयार करा की हा याच्यामध्ये आय एम द किंग, आय एम द बॉस, नो वन कॅन डिफीट मी इन दिस कम्फर्ट झोन. देन बी क्विक अँड कन्सिस्टंट. जेव्हा तुम्ही करिअर स्टार्ट करताय, आता जसं फ्रीलान्सिंग आहे, भरपूर जण असतात, क्लायंट्स असतात की हा आम्हाला हे रिक्वायरमेंट आहे. मग एक असतं की बी अर्ली अप्लायंट किंवा अर्ली बर्ड कॅचेस दॅट फूड, जे पण काय असतं पहिल्यांदा त्यांना गरज नाही आपली, स्टार्टला आपल्याला गरज आहे प्रत्येक वेळेला. सो जेव्हा पण एखादा रिस्पॉन्स येतो, नेहमी मेल बॉक्सवर तुमच्या नजर ठेवा की बाबा मला कोणाचा रिस्पॉन्स आलाय का. तो रिस्पॉन्स आलाय तर जर तुम्हाला करायचंय तरी पण ऍक्सेप्ट पण पटकन करा. जर तुम्हाला नाही करायचं तर असं नाही की वी विल लेट यू नो ॲज सून ॲज पॉसिबल, असं पण नाही. ते ॲज सून ॲज पॉसिबल कधीच येत नाही, कधीच नाही येत ॲज सून ॲज पॉसिबल, कधीच नाही. सो उद्यावर ते ढकलून नका कोणती गोष्ट. होमवर्क नाहीये जो म्हणजे टीचर बोलले की करा, मग आपण की हा काय नोटबुक मी घरी विसरली आणि आता बघू पुढे उद्या करू. तर इथून पुढे तसं नाही होत. जर तुम्ही काम करताय तर तुम्हाला रिस्पॉन्सिबल असलं पाहिजे, प्रत्येक गोष्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीने केली पाहिजे तुम्ही. सो क्विक अँड कन्सिस्टंट. कन्सिस्टंट म्हणजे काय, जो पण तुमचा करिअर, जे पण तुम्ही काम करताय, जो पण तुमचं प्रोडक्शन आहे तुमचं, तर ते कन्सिस्टंट राहिलं पाहिजे. बिलो ॲव्हरेज किंवा जर 100% ठरलंय तर ऍटलीस्ट ट्राय टू गिव्ह 99%. किंवा म्हणजे एक स्टँडर्ड लेवल ठेवा की मी एवढं आणि या इफेक्टिव्हने म्हणजे एरर नाही करणारे किंवा काय, तसं ठेवा. देन त्याच्यानंतर प्राइसिंग स्ट्रॅटेजी. आता फ्रीलान्सिंग वरती जेव्हा पण आपण करतो तेव्हा आपले जे क्लायंट्स असतात ते मोस्ट ऑफ टाइम अब्रॉड मधून आपण कनेक्ट करतो. सो डॉलर्समध्ये जे पण तुम्हाला अमाऊंट भेटेल, एन नंबर असेल जी पण काय एक्स नंबर, तर ती तुम्हाला भेटेल डॉलर्समध्ये. तर डॉलर्समध्ये पण मिळताना मग जे प्रो लेवल अगदी म्हणजे मुरलेले म्हणतात फ्रीलान्सर्स, तर त्यांची असते प्राइसिंग स्ट्रॅटेजी लाईक $200, $300, $500. तर स्टार्ट करताना जेव्हा पण, कारण आपल्याला नाही माहिती की आपली ॲक्युरसी लेवल काय किंवा आपली प्रोडक्शन देतोय आपण ती काय माहिती नाही आपल्याला. सो पहिल्यांदा आणि कुठल्या पण कंपनीचं किंवा आपलं पण असं असतं की आपल्याला कमी पैशात खूप काही गोष्टी भेटल्या पाहिजे. तसंच त्यांचं पण आहे की आम्हाला कमी पैशामध्ये एक चांगल्या क्वालिटीचं काम झालं पाहिजे. मग स्टार्टला जेव्हा आपण काम कराल तेव्हा ट्राय करा की तुमचं प्राइस म्हणजे तुम्ही जी पण प्राइस ठरवताय तुमच्या कामासाठी ती कमी असेल, सो दॅट भरपूर सारे लोक तुमच्याशी कनेक्ट होतील. मग जर तुम्हाला वाटलं की हा मी एवढ्या टाइम मध्ये हे करू शकते आणि माझी क्वालिटी एवढी आहे, तर मग तुम्ही स्वतःला परत ठरवू शकता. तुम्ही स्वतःला रेट करता, अंडर रेट पण करू नका, ओव्हर रेट पण करू नका, बट एक मार्केट लेवलने चालायला शिका स्टार्ट पासून. फक्त एवढंच की पहिले जे पण तुम्हाला पहिले 5-10 जे पण काय येतील वर्क्स, जे पण काय असाइनमेंट्स येतील, तर ते लो प्राइस मध्ये ठेवा, म्हणजे पुढे परत तुम्हाला प्रॉब्लेम नाही येणार नंतर.
and then get in touch with freelancer community. ह्युमन टेंडन्सी जसं सांगितलं, ह्युमन टेंडन्सी आहे की आपण एकटे सर्व्हाइव्ह कधीच नाही करू शकत. आपल्याला झुंडमध्ये राहायची सवय असते प्रत्येकाला. एकटा आपण सर्व्हाइव्ह नाही करू शकत. काहीही असू देत. मग कॉलेजमध्ये असताना आपल्याला फ्रेंड्स लागतात, ऑफिसमध्ये कलिग्स असतात, घरी असताना पण आपल्याला सगळे फॅमिली मेंबर्स असतात. एकटा आपण कधीच सक्सीड नाही होऊ शकत. मग तो वर्कलोड येतो, ते डिप्रेशन येतं. सो इट्स अ बेस्ट वे की तुम्ही तुमची कामं वाटून घ्या. जसं आता आम्ही ब्लॉगिंग करतो, एकट्याला पॉसिबल नाही होत ते. त्याच्यामुळे आम्ही टीम मध्ये वर्क करतो, आणि जेव्हा टीम मध्ये वर्क करतो तेव्हा सगळे ब्रिलियंट ब्रेन्स एकत्र येतात आणि काहीतरी अजून एक क्रिएटिव्ह आयडिया येते, आणि मग ते प्रोडक्टिव्ह परत आपण पुढे जातो, आणि एक म्हणजे 100% प्रोडक्शन द्यायचं ते 150 होईल. इट्स अ गुड नो. तो म्हणजे प्रत्येक वेळेला ट्राय करा की तुम्ही त्या कम्युनिटीशी रिलेट कराल. जर म्हणजे सिम्पल एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर कॉलेजमध्ये एखादा फेस्ट आहे, तर जी कल्चरल मध्ये जे पण असतात ते काय करतात, ग्रुप क्रिएट करतात आणि सगळ्यांना एकदम सांगतात की हा हे असं असं करायचं, तुमच्या काय आयडियाज आहेत का. तर तेव्हा समजतं की हा माझ्या आयडियाज आहेत आणि हे करू शकतो आपण. अजून काहीतरी आयडियाज येतात. किंवा इथे पण आता जसं आम्ही ब्लॉग फक्त पोस्ट केला, तुम्ही रीड केलं असतं, तुम्हाला समजलं असतं, पण परत आम्ही काय म्हटलं की नाही ठीक आहे, सगळ्यांना जर सांगून समजत असेल अजून चांगल्या पद्धतीने तर ठीक आहे, आम्ही अजून बोलून सांगू सगळ्यांना की हे असं असं आहे. तर कम्युनिटीमध्ये राहायला शिका. फेसबुकवरती, इंस्टाग्रामवरती किंवा अजून भरपूर साऱ्या सोशल मीडिया साईट्स आहेत ज्याच्यावरती तुम्हाला फ्रीलान्सर्स भेटतील, त्यांचे ग्रुप्स असतात. जर आम्हाला काही तुमच्या क्वेरीज रिझॉल्व्ह नाही झाल्या तर खूप सारे लोक आहेत जे आहेत अवेलेबल तुमच्या क्वेरीज रिझॉल्व्ह करायला. किंवा खूप सारे जण आहेत जे ब्लॉग्स पण पोस्ट करतात अबाउट फ्रीलान्सिंग, मग त्याच्यामध्ये तुमच्या क्वेरीज रिझॉल्व्ह होतात. जसं आम्ही जस्ट एक बेसिक सांगतोय तुम्हाला काय की फ्रीलान्सिंग काय, तसे खूप सारे ब्लॉगर्स आहेत जे फ्रीलान्सिंग वरतीच फुल म्हणजे सिरीज कशा असतात तुमच्या अव्हेंजर्स हे ते सगळे बाकीच्या सिरीज असतात तुमच्या, तशा सिरीज मध्ये ब्लॉग्स पोस्ट करतात की स्टार्ट कसं करायचं, देन चूज कसं करायचं, तुम्ही कुठली तुम्ही फील्ड चूज करताय ते, देन चूज केल्यानंतर पुढे अजून तुमची प्रोफाईल स्ट्रॉंग कशी बनवायची सो दॅट एव्हरीवन कॅन गेट इन टच विथ यू गाईज. तर असं एक कम्युनिटीमध्ये राहायला शिका. नेक्स्ट स्लाइड. पुढे आता साईट ओपन कशी करायची किंवा त्या साईट ओपन करताना तुम्हाला काय काय रिक्वायरमेंट्स आहेत आणि तुम्ही तुमचं कम्फर्ट झोन कसं चूज करू शकता डिपेंडिंग अपॉन युअर पॅशन. वर्धमान तुम्हाला सांगेल इथून पुढचं. सो आय हँड ओव्हर द सेशन टू वर्धमान. थँक्यू कोमल. आता आपण बघूया की कसं ही वेबसाईट आहे फ्रीलान्सरची. आपण आता पुढे बघूया की कसं हे ओपन करायचं आणि कसं आपण आपले स्किल्स चूज करायचे. ओके, आपण आता दोन प्रकारे यामध्ये आपण साइन अप करू शकतो, एक फेसबुक आणि एक ईमेल आयडीने. तर आपण ईमेल आयडीने आता ओपन करून बघूया कसं ओपन करायचं ते. ओके, आता हे ओपन होते. आपल्याला युजर नेम चूज करायला लागतं. युजर नेम आपल्या खाली सजेशन पण येतात आणि आपण आपल्या चॉईसने पण चूज करू शकतो. फ्रीलान्सिंग मध्ये 2 टाइप्स असतात. एक आपण वर्क करू शकतो किंवा आपण कोणाला हायर करू शकतो. हायर म्हणजे काय की आपलं कुठलं काम असेल तर आपल्याला कामासाठी कोणाची गरज असते, त्यासाठी आपण कोणाला तरी हायर करू शकतो. आणि जर आपल्याला स्वतः वर्क करायचं असेल, पैसे कमवायचे असतील तर आपण वर्क करू शकतो. ओके, आता हे ओपन झालेलं आहे, साइन अप झालेलं आहे. आता आपल्याला इथे आपले स्किल्स चूज करायचे. आपले कुठले स्किल्स आपल्याला सूट होतात ते. त्यामध्ये खूप सारे स्किल्स आहेत आणि खूप सारे जॉब्स आहेत. आपण स्टार्टिंग वेबसाईट पासून करूया. वेबसाईट, आयटी आणि सॉफ्टवेअर हे जास्त करून आयटी कंपनीसाठी यूज केलं जातं. ह्यामध्ये खूप सारे जॉब्स आहेत. आपण पहिल्यांदा एसईओ म्हणजे काय, तुम्हाला एसईओ म्हणजे माहितच असेल की तुम्हाला सर्च इंजिन ऑप्टिमायझेशन. यामध्ये काय करायचं असतं, यामध्ये आपण जी वेबसाईट आहे आपली ती रन करायची असते गुगलवरती.
ह्याचं एवढंच काम असतं. दुसरं आलं वर्डप्रेस. ह्यामध्ये वर्डप्रेस इथं आहे. ह्यामध्ये वर्डप्रेसमध्ये काय करायचं असतं, ह्यामध्ये आपण आपली स्वतःची वेबसाईट बिल्ड करून आपण ह्यामध्ये ब्लॉग पण लिहू शकतो आणि दुसऱ्याला स्टोरीज डिलिव्हर करू शकतो. सेकंड, मोबाईल फोन अँड कॉम्प्युटरिंग. ह्यामध्ये आपण मोबाईलचे ऍप डेव्हलपमेंट करू शकतो. इव्हन मोबाईलचे ऍप आपण बनवून सेल पण करू शकतो ह्यातून. सेकंड, अँड्रॉइड म्हणजे आपला जो मोबाईल असतो अँड्रॉइड फोन, तो अँड्रॉइड फोन मध्ये आपण एखादं ऍप जनरेट करू शकतो किंवा ह्यामध्ये आपण एखादं अपडेट आणू शकतो. रायटिंग अँड कंटेंट. आता ह्यामध्ये खूप सारे जॉब्स आहेत. ह्यामध्ये आर्टिकल रायटिंग, कॉपी रायटिंग, कॉपी टायपिंग, घोस्ट रायटिंग. घोस्ट रायटिंग म्हणजे काय आलं की घोस्ट रायटिंग म्हणजे आपण एखाद्या मोठ्या पर्सनला स्क्रिप्ट बनवून द्यायची असते. कंटेंट रायटिंग म्हणजे काय आलं, कंटेंट रायटिंग म्हणजे की एखादा सब्जेक्ट आपल्याला मिळतो, त्या सब्जेक्ट वरती आपण स्टोरी, कंटेंट रायटिंग लिहू शकतो, एखादी स्टोरी लिहू शकतो. आपण हे चूज करूया. त्यामध्ये ब्लॉग पण आहे. मी ब्लॉग पण ह्यामध्ये सिलेक्ट करू शकता. ब्लॉग म्हणजे जे आम्ही आता सध्या करतोय, एखादा पर्टिक्युलर टॉपिक वरती जे आपलं काही मत आहे ते आपण ह्या ब्लॉग मध्ये मांडू शकतो. डिझाईन मीडिया आर्किटेक्चर. डिझाईन मीडिया आर्किटेक्चर म्हणजे आपण वेबसाईट डिझाईन करू शकतो. वेबसाईट डिझाईन करून ते आपण एक गुगल वरती रन करू शकतो. लोगो डिझाईन करू शकतो. मोठमोठे जे कंपनी असतात ते स्वतः काही लोगो बनवत नाही, ते कुणाला तरी देतात लोगो बनवायला. ते ह्यामध्ये आपण ते काम करू शकतो. डेटा एंट्री अँड ऍडमिन. यामध्ये आपण एक्सेल आपल्याला माहितच असेल की आपल्या लॅपटॉप कॉम्प्युटरमध्ये एक्सेल ही असतंच. एक्सेल मध्ये आपण डेटा फिल्टर करू शकतो, डेटा अनालिसिस करू शकतो. मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस मध्ये पण एक्सेल, वर्ड, पॉवर पॉइंट हे येतं. ह्यामध्ये आपण एखाद्याला ह्यावरती वर्क करून आपण देऊ शकतो. डेटा एंट्री हा पण एक्सेलचाच पार्ट आला. आपण एक्सेल मध्ये पूर्ण डेटा व्यवस्थित एंट्री करून फिल्टर करून एखाद्या क्लायंटला देऊ शकतो. इंजिनिअरिंग मध्ये मॅटलॅब म्हणजे काय आलं, ही एक सॉफ्टवेअरची लँग्वेज आहे. ह्यामध्ये आपण एखादा डेटा अनालिसिस करू शकतो किंवा मॉडेलिंग, इंजिनिअरिंग, ग्राफिक्स जे असतात ते पण ह्यामध्ये आपण बनवू शकतो. प्रोडक्ट सोर्सिंग मध्ये आपण एखादा प्रोडक्ट जे आता बाहेर आपल्याला जे मिळतात मार्केटमध्ये त्याच टाईपचे आपण एखादं प्रोडक्ट डिझाईन करू शकतो. आणि ते प्रोडक्ट डिझाईन केल्यावरती आपल्याला खूप सारे जे कस्टमर आहे ते अट्रॅक्ट होतील अशा प्रकारे आपण ह्यामध्ये प्रोडक्ट डिझाईन करू शकतो. सेल्स अँड मार्केटिंग मध्ये खूप सारे सेल्स आणि मार्केटिंगचे जॉब्स आहेत. त्यामध्ये ऍफिलिएट मार्केटिंग म्हणजे एखाद्या कंपनी म्हणजे एक्झाम्पल अमेझॉन आहे. अमेझॉनचा आपण ऍफिलिएट क्लायंट बनू शकतो आणि त्यांचा सेल केला की आपल्याला सम अमाऊंट मध्ये कमिशन मिळतं. नेटवर्क मार्केटिंग पण आहे. नेटवर्क मार्केटिंग मध्ये पण आपण खूप सारे जॉब्स आहेत. सोशल मीडिया आपण फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम यूज करत असतो. त्या थ्रू सुद्धा आपण ह्यामध्ये त्या थ्रू आपण मार्केटिंग पण करू शकतो. आता फ्रेट शिपिंग ट्रान्सपोर्ट, त्यामध्ये जास्त करून फील्ड वर्क असतो. फील्ड वर्क म्हणजे काय आलं की आता शिपिंग आहे, आपण अमेझॉनचं एखादं कुरिअर मागवतो तर एक्स वाय झेड प्लेस वरून ते शिफ्ट होतं. त्याच प्रकारे आपण एखादी गोष्ट आपल्या ह्या साईडवर आपल्या प्लेसवरून ते पुढे शिफ्ट करायची. लॉजिस्टिक म्हणजे कुरिअरचा टाईप आला. बिझनेस अकाउंटिंग, ह्युमन रिसोर्स अँड लीगल, HR. रिक्रुटमेंट म्हणजे काय, हा एक HR चा टाईप आला, रोल आला. रिक्रुटमेंट म्हणजे आपण एखाद्या कंपनीसाठी किंवा एखाद्या क्लायंटसाठी आपण एम्प्लॉईजला रिक्रूट करू शकतो. मी माझ्या इंटर्नशिप मध्ये सध्या 140 एम्प्लॉईजला हायर केले ICICI प्रुडेन्शियल लाईफ इन्शुरन्स कंपनीसाठी. त्याच टाईपचं आलं ते. ह्युमन रिसोर्स म्हणजे तुम्हाला माहित असेल तो इंटरव्ह्यू घेतो, प्लस तो मोटिवेट करतो एम्प्लॉईजला ट्रेन करतो, ते ह्यामध्ये आलं.
ट्रान्सलेशन अँड लँग्वेज ह्यामध्ये तुम्ही एखाद्या पर्सनला लँग्वेज शिकू शकता, ग्रॅमॅटिकल मिस्टेक जे काय असतील ते तुम्ही ह्यातून काढू शकता, ह्यातून सुद्धा तुम्ही पैसे कमवू शकता. लोकल जॉब्स अँड सर्व्हिसेस. लोकल जॉब अँड सर्व्हिसेस मध्ये खूप सारे नॉर्मल जॉब्स आहेत जे आपल्या इझिली आपले ते स्किल्स असू शकतात. पेंटिंग भरपूर जणांना जमतं. पेंटिंग आपण एखादं चांगलं पेंटिंग केलं की ते कुठल्या क्लायंटला आवडलं तर ते तो डायरेक्टली परचेस करू शकतो. ह्या थ्रू सुद्धा आपण पैसे कमवू शकतो. कुकिंग आणि रेसिपीज. खूप जणांना कुकिंगची सुद्धा आवड असते. कुकिंगची आवड असते त्यामुळे ते एखादी नवीन रेसिपी बनवली तर ते रेसिपी तुम्ही एखाद्या पर्सनला किंवा एखाद्या क्लायंटला सेल पण करू शकता. अदर मध्ये पण खूप सारे नॉर्मल जॉब्स आहेत. व्हिडिओ गेम कोचिंग. लहान मुलं असतील त्यांना तुम्ही व्हिडिओ गेम सुद्धा कोच करू शकता. त्या थ्रू सुद्धा तुम्हाला पैसे मिळतात. फिटनेस म्हणजे तुम्हाला माहित असेल फिटनेस बद्दलची खूप सारे फिटनेस बद्दल तुम्ही इन्फॉर्मेशन देऊ शकता, डाएट प्लॅन देऊ शकता. एवढे आपण 20 स्किल्स आपण चूज करू शकतो. 20 स्किल्स केल्यानंतर जर आपल्याला वाटलं तर आपले हे स्किल्स सूट होत नाहीत किंवा त्या स्किल्सचे आपल्याला जॉब्स मिळत नाही तर तुम्ही नंतर ते एडिट पण करू शकता. नेक्स्ट, आता इथं आपलं नेम, लँग्वेज आणि आपला एक्सपिरियन्स शेअर करायचा असतो. इथं माझंच नाव टाकतो. इथे हिंदी पण आणि इंग्लिश पण लँग्वेज येते तुम्हाला. आता आपला एक्सपिरियन्स जर आपण जस्ट स्टार्ट करत असो, आपण कुठलं स्किल्स आपल्यात नसेल जे आपण मागे चूज केलेलं आहे तर आपण बिगनर चूज करू शकतो. पण आपण त्या स्किल्स कुठे ना कुठे युज करत असोल, 2-3 वर्ष झालं कुठे ना कुठे आपण जस्ट घरी पेंटिंग बनवतो, कुठे ना काहीतरी कुकिंग करतो, काय ना काहीतरी करत असतो स्किल्स आपली युटिलाइज. तर आपण इंटरमिडिएट चूज करायचं. आपण ऍडव्हान्स असेल, आपण खूप वेळा कुठे ना कुठे युज केलंय तर ऍडव्हान्स. स्टार्टिंगला आपण बिगनरच युज करू. नेक्स्ट करायचं नंतर. लास्ट पेमेंट मेथड विचारतं ते, पण आपण पेमेंट मेथड नेसेसरी नाहीये की आत्ताच टाकलं पाहिजे. ते पेमेंट मेथड आपण नंतर ऍड केली तरी चालते. हे का ऍड करायचं तर आपले जे काय पेमेंट जे येतंय आपल्याला फ्रीलान्सर मधून तर ते आपल्याला आपल्या अकाउंट मध्ये ट्रान्सफर करण्यासाठी हे यूज केलं जातं. हे आपण स्किप केलं तरी चालून जातं. हे जस्ट आपलं फ्रीलान्सरचं अकाउंट ओपन झालेलं आहे. न्यू अकाउंट तुम्हाला ओपन करून दाखवलंय, पण आता माझं एक जुनं अकाउंट आहे. त्या जुन्या अकाउंट मधून तुम्हाला जॉब्स कसे फाइंड करायचे ते मी तुम्हाला शिकवतो. हे माझं जुनं अकाउंट आहे. त्यामध्ये आपण ब्राउज मध्ये गेलं की प्रोजेक्ट्स मध्ये जायचं. इथे तुम्हाला खूप सारे जॉब्स मिळतील. दिसत असतील की कॉपी रायटिंग, स्मॉल डेटा एंट्री प्रोजेक्ट. तर आपण कॉपी टायपिंग हा कसा मिळवायचा ते तुम्हाला टिप देतो. हे अकाउंट ओपन केलं की आपल्याला खाली ते
ईमेल व्हेरीफाय करावं लागतं. ईमेल व्हेरीफाय केल्यानंतर एक आपल्याला प्रपोजल बॉक्स म्हणून येतं. त्या प्रपोजल बॉक्समध्ये आपल्याला आपल्या स्किल्स बद्दल, म्हणजे हा जॉब आहे आपल्याला आपल्या ग्राफिक डिझाईन, वर्डप्रेस बद्दल आहे, तर तुम्ही ह्याबद्दल काही करू शकता. तुमच्यात काय स्किल्स आहेत की तुम्हाला हे जॉब मिळेल. तो तो ऍड केल्यानंतर खाली तुम्हाला प्लेस बिल्ड करावं लागतं. ते प्लेस बिल्ड केल्यानंतर तुम्हाला हा जॉब अप्लाय होतो. तर असं नाही की बाबा की आता लगेच बिड केलं की मला लगेच 2 दिवसात 3 दिवसात लगेच जॉब मिळेल. तसं नाही होत. तुम्हाला कमीत कमी 1 महिना तरी ह्याच्यावरती ऍक्टिव्ह राहायला लागतं. ऍक्टिव्ह राहायचं म्हणजे काय, की तुम्हाला ओपन करणं, दररोज कुठले न्यू जॉब्स आलेत त्याला बीड करणं, त्यात प्रपोजल चांगले चांगले लिहिणे. जसे कोमलने सांगितलं की LinkedIn, Facebook, वरती फ्रीलान्सरचे कोर्स असतात छोटे मोठे किंवा एक्सपर्ट असतात. त्यांच्या थ्रू तुम्ही टिप्स घेऊन ते कसे लिहितात, काय लिहितात ते बघून तुम्ही ह्याच्यावरती लिहून तुम्ही ते जॉब मिळवू शकता. त्यानंतर ते पण झालं. जर तुम्हाला 1 महिना वेट करायचा नसेल, 1 महिना वेट करायचा नसेल, तर तुमच्यासाठी तुम्ही थोडी अमाउंट इन्व्हेस्ट करून तुम्ही हा जॉब लवकरात लवकर मिळवू शकता. पण लवकर असं नाही की तुम्हाला लगेचच मिळेल. थोडा टाईम पण लागेल, पण मिळू शकतो. त्यासाठी मंथली प्लॅन पण आहेत आणि अॅन्युअल प्लॅन्स पण आहेत. ह्यामध्ये तुम्हाला खाली इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे की किती बिट्स पर मंथ मिळू शकतात, कुठले स्किल्स तुम्ही करू शकतात, किती स्किल्स करू शकता, हे सगळी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला खाली दिलेली आहे. हे झालं मंथली. आता हे अॅन्युअली प्लॅन. हा अॅन्युअल प्लॅन. हा अॅन्युअल प्लॅन तुम्ही घेतला तर तुम्ही वर्षासाठी तुम्हाला हे खाली दिलेलं आहे 708, 3588 हे तुम्ही पे केल्यानंतर तुम्हाला डायरेक्टली त्यांचं मेंबरशिप मिळणार. मेंबरशिप मिळेल की तुम्ही डायरेक्टली वेट न करता तुम्हाला जॉब्स मिळणार. थोडा वेट करावा लागेल, पण वेट न करता, जास्त वेट न करता तुम्हाला जॉब्स मिळणार. हे पूर्ण झालं फ्रीलान्सिंग बद्दल. तुम्हाला काही डाऊट असेल तर तुम्ही विचारू शकता. तुम्हाला काही Does डाऊट anyone वगैरे असेल? have? हॅलो. जर आता काही क्वेरीज नसतील किंवा नंतर जर अजून कोणाला पर्सनल विंडोवरती जरी विचारायचं असेल तरी नंतर पण विचारू शकता. इफ यू आर नॉट कम्फर्टेबल की सगळ्यांना समोर कसं विचारू किंवा कनेक्ट करू, तर यू कॅन जॉईन. मतलब तुम्ही आमच्या पर्सनल विंडोवरती पण नंतर क्वेरीज करू शकता. वी आर ओपन. एक क्वेश्चन आलेला आहे चॅट बॉक्स मध्ये की तुम्ही ह्यातनं किती मनी अर्न करू शकता. तुम्ही जसे जॉब सर्च करशाल तशा टाइप मध्ये तुम्हाला मनी मिळू शकते. मिनिमम तुम्हाला मंथ मध्ये 1 मंथ कंप्लीट झाल्यानंतर, तुमचे बिडिंग व्यवस्थित झाल्यानंतर तुम्हाला जॉब चांगले मिळायला लागले तर मिनिमम तुम्ही $100 पर मंथ कमवू शकता. तुम्हाला काही क्वेरी वगैरे असेल तर तुम्ही आम्हाला ह्या नंबर ह्या कॉन्टॅक्ट डिटेल्स वरती तुम्ही आम्हाला कनेक्ट करू शकता. ओके, थँक्यू. Thank you, Vardhaman, for this wonderful session and demonstration. I would like to thank Vardhaman Gandhi for this outstanding demo. And I would like to also thank you to Miss Komal Saunke for great presentation. आणि हो, ऑडियन्सला कसं विसरू शकते. A big thank you to our audience for attending this session. जर तुम्हाला कोणताही डाऊट असेल तर यू कॅन कॅच अप अस ऑन व्हॉट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एनिवेअर. वी आर जस्ट व्हॉट्सअप अवे, सो डोंट वरी. अँड जर काही क्वेश्चन्स असतील तर आम्ही आमचं बेस्ट देऊ की तुमचे ते डाऊट सगळे क्लिअर होतील. आणि फक्त नॉट रिगार्डिंग टू फ्रीलान्सिंग, जर तुम्हाला कोणतेही डाऊट्स असतील, एनिथिंग, तुम्ही आमच्याशी कॉन्टॅक्ट करू शकता. And thank you so much. And here I declare this session is over. Thank you. थँक्यू गाईज.